सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल गल करते हैं अमृतसर दी, जिथे पीपीई किट्स दे विच कथित घोटाले का मामला उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। मैडिकल कॉलेज के मैडिसिन विभाग के हैड ने शिवचरण सिंह पहला शिवचरण सिंह का पटियाला ट्रांसफर किया गया ते तबादले के खिलाफ डॉक्टर शिवचरण ने कोर्ट तो स्टे लिया सी ते हुण सस्पेंड कर दिता गया है शिवचरण सिंह नूं। दरअसल पीपीई किटां दे लई अमृतसर तो सांसद गुरजीत औजला ने 1 करोड़ का फंड दिता सी अते बाद विच किटां च घोटाले का मामला सामने आया, जिस मगरों औजला ने केंद्र नूं चिट्ठी लिख के जांच की गल आखी। औजला की चिट्ठी ते केंद्र ने पंजाब सरकार नूं मामले की जांच करवाउण दे लई कहा ते उस तो बाद हुण ये वड्डी कार्रवाई हुई है। शिवचरण सिंह दा सस्पेंशन कर दी गई है, सस्पेंड कर दिता गया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी इस मामले दे विच किसी भी तरह का कपला होने तो पहला ही इनकार कर चुके हैं, पर हुण अमृतसर दे विच पीपीई किट्स दे विच कथित घोटाले के मामले च मामला उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। मैडिकल कॉलेज के मैडिसिन विभाग के डॉक्टर शिवचरण सिंह जिन्हां दा पहला ट्रांसफर किया गया तो उस तो बाद हुण उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। राजीव, मामला उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है, होर की कुछ जानकारी इस पूरे मामले च? राजीव दे नाल फिर तो संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर तो दस दईए कि अमृतसर दे विच पीपीई किट्स च कथित घोटाले का मामला ते इस घोटाले के मामले नूं उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। मैडिकल कॉलेज के मैडिसिन विभाग के हैड ने शिवचरण सिंह जिन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है। हालांकि पहला ही शिवचरण सिंह का पटियाला ट्रांसफर कर दी गई सी ते तबादले के खिलाफ डॉक्टर शिवचरण ने कोर्ट तो स्टे लिया सी ते हुण इस मामले दे विच मामला उजागर करने वाले डॉक्टर नूं सस्पेंड कर दिता गया है। दस दईए कि गुरजीत औजला के वलों भी सवाल चुके गए सी। 1 करोड़ का फंड गुरजीत औजला ने अपने एमपी फंड के विचों दिता सी। एमपी लैट के विचों उन्होंने ये दिता 1 करोड़ की राशि। तो उस तो बाद जिहड़ियां पीपीई किटां आईयां उन्हां दी क्वालिटी घटिया होण ते उसदी घोटाले दे उस दे विच खदशा जताया गया, जिस तो बाद ये जांच की मंग हुई। राजीव शर्मा एक बार फिर तो मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। राजीव, मामला उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है, होर की कुछ जानकारी इस पूरे मामले थी? किसी तकनीकी कारण राजीव के नाल संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव, तुसीं मैनूं सुन सकते हो? तो किसी तकनीकी कारण राजीव के नाल फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव के नाल फिर तो संपर्क करने की कोशिश करांगे। फिर तो दस दईए एक बार कि अमृतसर च पीपीई किट्स दे विच कथित घोटाले के मामले दे विच मामला उजागर करने वाले डॉक्टर शिवचरण सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। अमृतसर च पीपीई किट्स दे विच कथित घोटाले का मामला सामने आया सी। अमृतसर तो सांसद गुरजीत औजला के वलों इस मामले दे विच जांच की मंग करदे केंद्र नूं चिट्ठी भी लिखी गई सी, जिस तो बाद पंजाब सरकार नूं हुक्म दिते गए सी कि मामले की जांच करवाई जाए, क्योंकि पीपीई किटां की क्वालिटी घटिया होण दी गल गुरजीत औजला ने आखी सी ते कहा सी कि इस मामले की जांच चाहुंदे ने कि आखिरकार 1 करोड़ रुपया उन्होंने फंड दिता है। तो इस तो इलावा भी उन्होंने कहा कि जिथों भी चाहे जिहड़े मर्जी पैसे दे नाल किटां आईयां होण, पर किटां की क्वालिटी घटिया होना एक वड्डा सवाल खड़े करता है, वड्डे घोटाले दे वाल इशारा करता है। हालांकि ओपी सोनी कैबिनेट मंत्री उन्हां दे वल्लों शुरू तो ही किसी तरह के घोटाले तो इनकार किया जा रहा सी, पर हुण इस मामले दे विच शिवचरण सिंह जिहड़े कि मैडिकल कॉलेज के मैडिसिन विभाग के हैड ने उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया है। तो उधर अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं कोरोना की। कोरोना का कहर इस वेले अफसरां ते वर रहा है।
ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, डायरैक्टर पति सने परिवार के 6 मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने ते सारिਆਂ ਨੂੰ हालांकि साधारण लक्षण ने जिस लिए घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਪਲ ਉਜਵਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਪਲ ਉਜਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ पाए जा चुके हैं। इस तो पहला भी कई PCS अधिकारी, कई SDM, कई ADC, DC पॉजिटिव आ चुके हैं। दरअसल एक मीटिंग जी पिछले दिन 3 जुलाई को चंडीगढ़ में हुई, उस सारे PCS अधिकारी शामिल हुए तो उस दौरान ही एक तो बाद एक अफसरां दे पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। तो उधर विपुल उज्जवल भी पॉजिटिव आए ने, जिहड़े पंचायती विभाग के डायरैक्टर ने उन्हां दे वल्लों भी पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के नाल मुलाकात की गई, जिस तो बाद विपुल उज्जवल के पॉजिटिव आने मगरों तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने भी अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है ते नाल ही अपना कोरोना टेस्ट भी करवा लिया है। अवतार कंबोज मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तां अवतार, लगातार अफसरां ते कोरोना का अटैक हो रहा है, कदे SDM, ADC, हुण रोपड़ दी DC का पूरा परिवार पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, हालत किस तरह की है? बिल्कुल, क्योंकि रूपनगर की जो डिप्टी कमिश्नर ने श्रीमती सोनाली गिरी, उन्होंने परिवार के 6 मैंबर, उन्होंने पति, 2 बच्चे और माता पिता 6 मैंबरों के कोरोना के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है तो फिलहाल उन्होंने हालत बेहतर है। कोई इस तरह का कोई गंभीर लक्षण नहीं है। उन्होंने मुताबिक वो दस रहे थे कि कोई गंभीर लक्षण नहीं है, आम वांग है। तो जो सेहत विभाग की निगरानी के उन्होंने घर के एकांतवास किया हुआ जी। जी अवतार, तो उधर पहला सोनाली गिरी पॉजिटिव आते हैं, सोनाली गिरी तो बाद उन्होंने पति विपुल उज्जवल पॉजिटिव आ जाते हैं। विपुल उज्जवल जिन्हों के वलों तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के नाल मुलाकात भी की गई सी। जी बिल्कुल, क्योंकि पहला तो सब तो परसों की गल है जो सोनाली गिरी डिप्टी कमिश्नर की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, परंतु डिप्टी कमिश्नर के वलों इसकी पुष्टि नहीं होती। तो उस तो बाद शाम वेले जो मुख्यमंत्री पंजाब के वलों जनता के नाल संदेश दिता गया तो उस दसिया गया कि चिंता भी प्रगट की गई थी कि पंजाब के ऑफिसर भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रूपनगर की डिप्टी कमिश्नर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, परंतु डिप्टी कमिश्नर के वलों कहा जा रहा है लगातार कि उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट आन जा उन्होंने कोल रिपोर्ट नहीं पहुंची, इस करके वो कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने वलों इसकी पुष्टि नहीं की जा रही थी, परंतु हुण जो डिप्टी कमिश्नर ने पुष्टि की है, क्योंकि कल जो बीते दिन इन्हों के पति IAS विपुल उज्जवल ने जो उन्होंने भी पुष्टि हुई सी कि पॉजिटिव आ चुके हैं, तो उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर ने खुद पुष्टि की है कि मैं ते मेरे पति तो इलावा एक बच्चा है, बेटी हैगी 1 साल की, 8 साल का बेटा है। उस तो बाद माता पिता ने 65-66 साल के करीब उन्होंने उम्र दसी जा रही है कि परिवार के 6 मैंबर सारे की कोरोना की पुष्टि हुई है, परंतु सारे स्थिति बेहतर है, ठीक ठाक ने, आम वांग ने, तो कोई भी गंभीर लक्षण नहीं जी। जी अवतार, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां रोपड़ दे DC दा पूरा परिवार इस वेले कोरोना की चपेट दे विच है, क्योंकि पति विपुल उज्जवल वो पंचायत विभाग के डायरैक्टर ने, उन्होंने रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तो इलावा माता पिता 2 बच्चे भी कोरोना की चपेट दे विच आ चुके हैं। हालांकि हालत किसी की भी गंभीर नहीं है, साधारण लक्षण है, जिसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ही क्वारंटीन किया होया है। न्यूज़ 18 ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ मरीज ने दम तोड़िया है। तो इस दे नाल ही पंजाब दे विच कोरोना के केस 7400 तक पहुंच गए ने। 24 घंटिया 200 तो ज्यादा केस सामने आए ने। जलंधर 49, पटियाला 41 नवे केस सामने आए ने। लुधियाना 39 तो मोहाली 22 नवे मरीज मिले ने। अमृतसर दे विच 16, बठिंडा 15 नवे केस सामने आए ने। ते मामले जिथे 7400 तक पहुंच गए ने, उत्थे पंजाब दे विच 5000 तो ज्यादा लोग ठीक भी हुए ने।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤਾਂ #AskCaptain ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ #AskCaptain ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। कोरोना की वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 8 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 27,114 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27,114 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 519 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੱਕ ਸੀ ਜਾਂ 450 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ 519 ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 27,114 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8,20,916 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 22,123 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੈਬ ਦੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ SLR ਲੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। FIR ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। CMO ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਲੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ SLR ਲੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਬ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਬ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CMO ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
तो लापरवाह लैब के खिलाफ वड्डी कार्रवाई। धर्मवीर मेरे सहयोगी जोड़ गए ने। तो धर्मवीर, ये बड़ी लापरवाही, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बताना एक निजी लैब की ओर से फिलहाल कार्रवाई हुई है, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, अप्रैल महीने में एसआरएल लैब ने ये सभी सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें कि 11 लोगों के सैंपल जो है वो जो कि नेगेटिव थे, लेकिन इस लैब ने पॉजिटिव बताए थे। उसके बाद ये मामला जो है एक तरह से हाईलाइट हुआ था। 8 इसमें लोग ऐसे थे जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे, जबकि 3 जो लोग थे वो दूसरे जिले से थे, लेकिन हरियाणा के ही थे। और उसके बाद जब सीएमओ को ये डाउट हुआ कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद उन सभी लोगों के सैंपल दोबारा लिए गए जिनको एसआरएल लैब ने पॉजिटिव बताया था। और जब सरकारी डिपार्टमेंट उनके सैंपल्स लिए तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई। और उसके बाद जो है ये पूरी जो चीजें थी ये स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाई गई। और उसके बाद ये पूरी तरह से जो है स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और लैब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद ही अब गुरुग्राम के जो सीएमओ है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कल ही एक पत्र लिखा था और उसमें ये कहा था कि एसआरएल लैब ने गलत चीजें की हैं, गलत लैब की जो रिपोर्ट है वो गलत दी गई है, इसलिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के चलते अब गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 18 में मामला दर्ज किया है। तो जाहिर सी बात है कि अब एसआरएल लैब के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों किया गया, किस मकसद से किया गया, क्या वो एक लापरवाही थी या फिर वो जानबूझकर इस तरह से किया गया कि जो लोग नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव क्यों बताया गया। तो धर्मवीर, क्या जिन लोगों की रिपोर्ट जो नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव बताया गया, तो उसके बाद क्या वो घर पर ही क्वारंटीन कर दिए गए? क्योंकि ये बड़ी लापरवाही थी, उसके बाद पैनिक भी क्रिएट हो जाता है, लोगों ने अपने परिवार में जाना होता है। तो क्या इससे पहले भी कुछ पता चल पाया कि इससे पहले भी कई बार ऐसे गलत रिपोर्ट दी गई हैं? देखिए, ये जो पूरा मामला था ये अप्रैल महीने का मामला था, जब ये 11 लोगों के एक तरह से जो सैंपल लिए गए जो कि नेगेटिव थे लेकिन पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद ही इन सब लोगों को जो है क्वारंटाइन किया गया। सैंपल लेने के बाद इनकी जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा से उन लोगों के सैंपल लिए तो पता चला कि वो लोग नेगेटिव हैं। तो इसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने ये पूरी कार्रवाई करने के लिए जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके संज्ञान में ये पूरा मामला लाया, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही थी। और अगर इस तरह की चीजें और ज्यादा आगे बढ़ती तो जाहिर सी बात है कि एक पैनिक हो सकता था, लोगों में एक तरह से डर का माहौल पैदा हो सकता था। उसके बाद से एसआरएल लैब पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब अब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए तो उसके बाद ही अब सीएमओ ने उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है गुरुग्राम के सेक्टर 18 थाने में दर्ज करवाई है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एसआरएल लैब ते हुण शिकंजा कसदा होया नजर आ रहा है। सीएमओ की सिफारिश ते हुण एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि इस लैब ते लापरवाही के इल्जाम लगे ने। नेगेटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव दस के उन्होंने क्वारंटीन होने के लिए कह दिता ते उस तो बाद हुण लापरवाही के इल्जामों के चलदियां एफआईआर दर्ज की गई है। तो गल करते अमृतसर दी थे एक बिजली लाइनमैन ने पुलिस की बिजली की कुंडी फड़ के बदला लिया। दरअसल पुलिस ने उसका मास्क ना पाए जाने का चलान कट दिता सी, पर यह चलान कटना इंज लगता है जिवें पुलिस नूं ही महंगा पै गया। देखो ये दिलचस्प रिपोर्ट। इस पुलिस थाने दे विच लंबे समय तो बिजली दी चोरी हो रही सी ते पुलिस दी कुंडी हुण फड़ी गई है। इन्ना ही नहीं, पावरकॉम दे वल्लों थाने नूं 2,99,000 दा जुर्माना भी कर दिता गया है। हुण तुसीं सोचोगे कि बिजली दी कुंडी फड़े जाना आम जही गल है, पर नहीं जनाब। पुलिस थाने दी बत्ती गुल करन पिछे वजह है बिजली महकमे दे लाइनमैन दी नाराजगी ते नाराजगी दी वजह तां इस तो भी किते दिलचस्प है, वो भी दसांगे। फिलहाल तुसी पहला पुलिस दी बिजली चोरी दी कहानी सुनो। जुर्माना कीता 2,99,858 रुपए का जुर्माना किया। इल्जाम किया क्यों? बिजली चोरी मतलब बिजली चोरी किस तरीके दे नाल बिजली चोरी की जा रही थी? सीधी कुंडी नाल बिजली चोरी हो रही सी, वो उन्होंने मीटर नहीं सीगा कोई। दरअसल थाना कोट खालसा च बत्ती गुल होने की वजह बनया 500 रुपए का कटिया गया चलान, जिस तो बाद बिजली महकमे के लाइनमैन नाराज हो गए। दरअसल इल्जाम ने कि लाइनमैन ने ड्यूटी तो परत दे वक्त मास्क नहीं पाया सी, तब पुलिस वाले ने राह विच रोक के उसका चलान कट दिता,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2,99,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਫਾਲਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਹੈਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਖਾਸਾ ਥਾਣਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜੇਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਬਦਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਹੀ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਈ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੇ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 3 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 2,79,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਲੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਮਿਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 2,79,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਚਲਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਲਾਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਾਸਕ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ। ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਈ, ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੀਕ ਤੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸੀਆਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਚਆਰਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 64.59% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ 500/500 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ 500 ਵਿੱਚੋਂ 499 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵੀ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 499 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ लड़कियां ने बाजी मार ली है। इस बार 1,70,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और प्राइवेट स्कूल से 1,67,691 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें प्राइवेट स्कूल का पास प्रतिशत 69.51% रहा और सरकारी स्कूल का पास प्रतिशत 59.74% रहा, जिसमें टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौंद की विद्यार्थी ऋषिता ने 500 में से 500 अंक लेकर के पूरी हरियाणा भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हुण गल करते हैं फीस विवाद की, जिसका हल कदों होवेगा यह सवाल लगातार बरकरार है। लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद ने, विद्यक अदारे बंद ने, परीक्षावां रद्द कीतियां जा रही ने, पर इस दौरान फीसां दी मंग जिहड़ी निजी स्कूलों के वल्लों कीती जा रही है, वो मामला लगातार भखिया होया है। आखिरकार उसका हल कदों होवेगा ਇਹ सवाल लगातार बनया हुआ है। तो हुण 10 दिनों बाद फीस विवाद ते पंजाब सरकार दे वल्लों भी सिंगल बेंच के फैसले नूं चुनौती दे दी गई है। डबल बेंच दे कोल पटीशन दायर की है। हालांकि डबल बेंच कोर्ट पहला ही मापियां दी पटीशन की सुनवाई कर रहा है। दस दें कि 30 जून नूं स्कूलों के हक दे विच हाईकोर्ट का फैसला आया सी। हाईकोर्ट ने स्कूलों नूं फीस वसूलण की इजाजत दे दी सी। मापे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मापिया ने पहला ही डबल बेंच कोल पटीशन पाई है। तो उधर सरकार भी इस फैसले तो संतुष्ट नहीं है। हुण सरकार भी डबल बेंच के कोल पहुंच गई है। तो फिलहाल हुण देखना होगा डबल बेंच के वल्लों किसी तरह की कोई राहत दी जाती है या नहीं। उधर इस सब दे विचाले सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ी सुनवाई दे लई पटीशन दायर की गई सी, वो खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फीस विवाद ते सुनवाई करन तो इनकार कर दिता है।